बैठे हाँ इंस्पैक्टर जसवीर सिंह जी जो बीते समय अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी के भाने अनुसार जो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने प्रकृति में साज के एक रूल बनाया है, नियम बनाया है। राणा राव न को रहे रंक न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंधे तीर। सबना मरना आया विछोड़ा सबना। सो भाई जसवीर सिंह जी अकाल पुरख के उन्होंने नियमां दे विच जो वाहिगुरु ने समा जो आरजू श्वासन की पूंजी उन्होंने बख्शी सी उसनूं पूरे करते हुए बीते समय अपने परिवार को इस फानी संसार को सदैव विछोड़ा दे गए से। उन्होंने आत्मिक सुख शांति समुचे परिवार की चढ़ती कला परिवार वालों जो मर्यादा है साडे संसार की समाजिक जीवन की धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी का उल्टा आसरा लेते हुए उन्होंने चढ़ती कला वास्ते उन्होंने अंतिम अरदास विच समुचे रिश्तेदार साख संबंधी नगर निवासी संगतां उन्होंने डिपार्टमेंट के जो उन्होंने साथी सी उन्होंने कुलीग सी उन्होंने ऑफिसर सी सारे आप एकत्र हुए हैं सतगुरु पातशाह जी की पावन हजूरी जो गुरु घर की मर्यादा है। अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केशो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़ी पुराण जियो। भाई बलवीर सिंह जी हजूरी रागी गुरुद्वारा बेर शाह सुल्तानपुर लोधी रश पिना कीर्तन ते गुरमत विचारों की सांझ अपने नाल कीती है और अरदास बेनती आपां कीती है। संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल तेहो सज्जन असी सड़ियाँ जियो होवे शायद सुने। मैं बेनती करा भाई कुलविंदर सिंह जी जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट के उच्च अहदे ते ऑफिसर हैं वो स्टेज की अगली कार्रवाई निभाउणगे। कुछ पतवंती सज्जना ने भाई जसवीर सिंह जी उन्होंने शरदा की फुल भेंट करते हुए उन्होंने नाल परिवार के नाल हमदर्दी का इजहार करना है। सो वो स्टेज की कार्रवाई निभाएंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में अज दुख की घड़ी में बैठी सत्संग जीओ सब तो पहला फतेह की साथ बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समा भी काफ़ी हो गया साडे सत्कारयोग भाई साहब भाई बलवीर सिंह जी रागी सिंह गुरुद्वारा श्री बेर साहब जिन्हों ने बड़ा सुर ताल अते लय दे विच कीर्तन बरागमाई कीर्तन सरवण कराया और उन्होंने जो लास्ट शब्द सी देहो सज्जन असीसड़ियाँ जो होवे साहिब स्यों मेल और साडे हैड ग्रंथी साहब जी वालों भी हुक्मनामा लैण तो पहला चरनामन शब्द पढ़िया गया सी। मैं हुण सब तो पहला समय का ध्यान रखते हुए बुलारे जिवें साडे रिश्ते वजों मेरे इंस्पैक्टर जसवीर सिंह जी जीजा जी है। देहो सज्जन असीसड़ियां जो होवे साहिब स्यों मेल। देखो ये जड़ियां असीसां सी साडी मासी जी
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਵਧਾਈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਨਵਰ ਜੀਣ ਮਰ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਬਣਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ AIG ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ SP ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ SHO ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਿਸ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਅੱਜ ਰਹੇ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਕਿ ਦਰਿਆਵੇ ਕੱਲੇ ਕੰਨੇ ਬੰਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਕੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਜੋ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ।
ਚੱਲੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੀ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਰਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਡ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਦਾ। 15 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਸਾਨੀ ਪੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਬੇਲਾਗ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਆਸਾਨ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। 3 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਦਰੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਹੋਏ ਸੋਚੋ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਸਵੀਰ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਝੂਠਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੱਚ ਬਸ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਵੀਰ ਥੈਂਕਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਚ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਥੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਉਸ ਦੋ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚਿਹਰਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ।
मेरे तो मेरा भरा भी गया तो मेरा बाप भी गया। ये नेकता होंगी समाज की, परिवार की। तो उस रसी भी सारे आप सारे होनी तो वाहिगुरू दी है, जिन्नी चाह की कुंजी लिखी है उन्नी पूरी होनी है। ये सच है कि साडा जन्म ही जे होया तो असीं जाना नहीं है, पर जिन्ना समाज धरती ते रहिंदे हैं उसदियां पाईयां पैड़ां की निशानदेही समाज करता है। अज मैं अंतिम अरदास वेले जदों असीं कल्ली कल्ली गल अपने अपने मनां च सोचते हैं, किते असानां दी सोचते हैं जिन्हें कदे जताया नहीं, तो वो मनुख वो आत्मा अमर होंदी है, वो साडे हिरदे रहिंदी है। वो शरीर रूप विच नहीं लेकिन साडे विच। गल इत्थे कीती सी भाई साहब ने बापू गुरदेव सिंह होरां दी ते भावी प्रकाश होरां दी। ते भाऊ गुरदेव सिंह पंजाब पुलिस रहे और पंजाब पुलिस में जाके उन्होंने चंगा बीत बीतिया। उन्होंने अपने जीवन चंगियां बड़ा पाइया ते अज लाहौरिया परिवार का सत्कार अपने पिंड विच राखे। उन्होंने बेटा बड़ा बेटा रेशम सिंह थानेदार सेवा मुख्य है, छोटा जसवीर जो इंस्पैक्टर सी। ते इसे ही परिवार के जवाई साडे सत्कारयोग राम सिंह भंडार जी SP साहब जो संसार नहीं आते पर उन्होंने यादां ने वो साडे नाल ने बहुत सारिया गल्लां नाल। दूसरे जवाई लाहौरिया परिवार के सरजीत सिंह पत्तड़ जो सिटी थाना के मुख्य अफसर ने SHO साहब ने, तो उन्होंने जिंदगी ईमानदारी उन्होंने काम करने का सलीका उन्होंने काम करने का ढंग भी इस परिवार का कद उच्चा कर रहा है। अज जसवीर के इस अंतिम अरदास आप सारे शामिल हुए हैं तो जसवीर का कद उच्चा भी सी, साडा भी कद उच्चा है कि असीं एक चंगी आत्मा के पिछे खड़े, असीं एक चंगे इंसान ने नूं याद करते। और मैं जिद्दां कि सुल्तानपुर लोधी जसवीर ने बतौर मुंशी काम किया, तो सुल्तानपुर लोधी जो सब डिवीजन के DSP साहब सरवण सिंह बल जी जो विशेष तौर पर संस्कार से भी उन्हें सलामी ने देने ही मोहरे सन, उस टीम को सलामी दवाई तो अज भी वो अपने भरा के नाल छुट्टी में बैठे। लोहिया थाने जॉब की, लोहिया थाना तो मेरे पिंड के थानेदार अवतार सिंह खेड़ा दसते हैं कि उत्थे SHO बलविंदर सिंह भुल्लर साहब आ, वो अपने आप को जसवीर अपना गुरु मानते हैं क्योंकि उन्होंने मुंशी इकट्ठे रहे काम किया तो उन्होंने भी शोक संदेश भेजा। उस दुख परिवार के दुख को शरीक है। तो जिन्हें एडवोकेट जसपाल ने दसिया कि साढ़े सरकार जो पट्टी साहब बैठे ने ये परिवार का रिश्ता है। जो असीं सब अपने दुनियावी रुझेवां जो रुझेवां कढ़ के अपने किसी खास मकसद लिए बैठते हैं तो वो परिवार नाल बैठते हैं तो दुख मनाया जाता है। जिवें सियाणे आख्या कि जो दुख की घड़ी आप शरीक होंगे हैं तो दुख घटता है, सुख की घड़ी से सुख बढ़ता है। तो अज तुसां सारिआं ने आके परिवार नाल दुख मनाया और गुरु महाराज के चरणों में अरदास हुई है और असीं सारे अरदास करते हैं कि हे ईश्वर, हे खुदाया, हे वाहिगुरु, हे सतगुरु, इस पवित्र विछड़ी रूह अपने चरणों च वास्ते नहीं। और मेरा बेटा मेरे विद्यार्थी का बेटा है जो बहुत विरत करता, विरत भी करता, दर्द भी दसता। तो कहता पापा ने तेरे मेरे को पुत्रा देखना आना सी। बहुत सारिया गल्लां दी उसने बहुत कुछ बीतिया
ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜੱਸੂ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬੜਾ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੱਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੱਸੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਐਨ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਦੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਜਨਵਾੜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ, ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ, ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁੰਝਣੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਭੂਆ ਅਮਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਡੈਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆ
और छोटी बेटी मनु होमलैंड में। सारा ही परिवार हसदा वसदा एकदम जिवें कोरोना बीमारी ने जिवें 1 साल तो सानू जाम किया होया सारिਆਂ ਨੂੰ की अमीर आ की गरीब आ की पढ़िया की पढ़ की धर्मी ते की धर्मी सारे असीं ये साल जिहड़ा वा कोरोना महामारी ने जिवें साडी जिंदगी चों कट दिता उस तो भी वड्डा ये जिहड़ा दुखदाई 15 तरीक का दिन जिहड़ा वा वो मैं समझना भी परिवार की एक मनहूस दिन की तरह है। जिवें पहला कुलविंदर सिंह जी हुई मेरे ताया जी के बेटे आ भावुक हो गया सी क्योंकि जिन्ना जिन्ना किसी का ब्लड रिलेशन आ उन्ना उन्ना उन्हें दुख हुंदा ते मामे भूआ के बच्चे जिहड़े आपस विच आ उन्हां दी कोई रिश्तेदारी बहुत दूर की नहीं हुई। असीं तकरीबन सारे आम उम्र ही हाँ तो भाना इहो तरह वापरिया कि वड्डी बेटी भी नहीं आ सकी कनेडा क्योंकि हुण जिहड़ियां कोरोना के टैसट होने आ फुफड़ जी भी नहीं आ सके वो 29 तरीक को आ रहे कोशिश की सी कि पहला आ जाण किस तरह भाना कुदरत का वापरदा कि इंसान चाहुंदा होया भी कुछ नहीं कर सकता। असीं भावें कोल आ इन्हां दे असीं भी कुछ नहीं कर सके पर साडे फुफड़ जी ने जिस दी धी दे उत्तों ओहदा सुहाग उजड़ जावे उस बात ते की बीतदी आ आपां सारे भली भांत जाणदे जिहड़े बच्चे हसदे वसदे आपो अपने कम्मां ते कारां ते खुशियां मनाउंदे सी देशां विदेशां च उन्हां नूं जिस भी हालत च असीं इधर नूं भजना पिया पोतरे दी रात परमात्मा ने बख्शी सी नसीब नहीं ਉਹਦੀ खुशी कर जदों आना तो भाजी होना ने कहना कि मैं अगले साल रिटायर हो जाना वा तो आप पोतरे की भी खुशी करनी है तो मेरी रिटायरमेंट की भी खुशी करनी पर कोई नहीं सी जानता कि वह समा आना नहीं वो खुशी साझी करने का मौका नहीं मिलता। समा बहुत हो गया बहुत सारिया विचारां कीतियां अज सारी ही संगत उस विछड़ी रूह नूं इंस्पैक्टर जसवीर सिंह खेड़ा नूं अपनी श्रद्धा के फुल भेंट करना ही आ। परसों रोज तो उन्हां दे गृह विखे अखंड पाठ ते जाप किए गए उपरंत इस जगह ते कीर्तन वाले जथे वालों बड़ा ही करुणामयी कीर्तन किया गया। दुख भी बहुत आ पर सुनाया भी नहीं जा सकता इन्हां तो क्योंकि अज असीं सारिਆਂ ने इस परिवार को विदा लैके आपो अपने कामां च रुझ जाना। बच्चों ने भी अखीर अपने परिवारां नूं अपने घरां नूं मुड़ जाना। इस साडी भैन ते जदों फिर कल्ली घर में होगी वो समा किवें बीतना वा वो आने वाला समा ही दसू। सो मैं ज़्यादा समा ना लवां अपने दिल दीआं गहराइयां चों अपने उस विछड़े हुए महबूब नूं श्रद्धा के फुल भेंट करदा ते अरदास करदा कि परमात्मा उन्हां दी आत्मा नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शी ते जो पिछे परिवार आ रिश्तेदार साथ संबंधी सज्जन मित्र सारिਆਂ ਨੂੰ पाना मंगण का बल बख्शी। इन्नियां बेनतियां करदा होया हिमा दा जाचकां कोई भुलां हो गई होण तां संगत बख्शण हार है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी